in us. ఆ దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి మాట వ్యాపించండి You అనే know, మాట. I shared with you before, but I want to say this again, that usually around October, God drops a word in my heart for the coming year. అయితే అక్టోబర్ మాసంలో సాధారణంగా రాబోయే సంవత్సరం కొరకు దేవుడు ఒక మాటని నా హృదయంలో And in ఇస్తాడు. this October of 2012, the word break forth came into my heart. ఈ అక్టోబర్ మాసంలో 2012 సంవత్సరంలో బ్రేక్ ఫోర్త్ అనే మాట నా హృదయంలోనికి వచ్చింది. And I was kind of puzzled. నేను కొంచెం తికమకలో ఉన్నాను. Because I understand breakthrough, but I said, what is this, Lord? Break forth. What is the scripture attached to it? How do I go about this? అయితే బ్రేక్ త్రూ అనే మాట తెలుసు, దాని గురించి అవగాహన ఉంది, కానీ బ్రేక్ ఫోర్త్ అనే ఈ మాట ఏంటి అని అర్థం అనుకున్నాను. I struggled with it for a long time. చాలా కాలంగా కొంచెం And I ప్రయాసపడ్డాను. began to ask the Lord, I said, God, is it right? Have I heard you right? Is there some other word? Would you please speak to me? అయితే దేవా ఇది సరైన మాటనా వేరే మాటను మాట్లాడతారా అని చెప్పి దేవుడిని అడిగాను. మళ్ళీ నేను It would not change. I mean, that word just stuck in my heart. ఆ మాట నా హృదయంలో ఉండిపోయింది, ఇంకా And I మారలేదు began to అన్నమాట. ask the Lord, Lord, show me something about this. Let me understand it. ఆ దేవా దీన్ని నాకు గ్రహింపులను తీసుకొని రండి, నాకు అర్థం Now, there are two చేయాలి. different aspects to it that I want to share, but today we'll be sharing only one aspect of it. దానిలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ మొదట ఒక విషయం మీతో పంచుకుంటాను ఈ రోజు. The aspect that I'm going to share about is what I will explain in a little while. అయితే నేను చెప్పబోయే విషయాన్ని కొద్దిసేపట్లో వివరిస్తాను మీకు. But the aspect that I will be sharing probably on Sunday is found in Isaiah 54. యెషయా గ్రంథము 54వ అధ్యాయంలో ఉన్న విషయాన్ని వచ్చే ఆదివారం తెలియజేస్తాను. Let's go to Isaiah 54. Let me just read the scripture for you. ఒకసారి వాక్య భాగాన్ని చదివి మీకు వినిపిస్తాను. It says this, sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing and cry aloud, thou that didst not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Enlarge the place of thy tent, let them stretch forth the curtains of thine habitations, spare not, lengthen thy cords and strengthen thy stakes. For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit the Gentiles and make the desolate cities to be inhabited. Fear not, for thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame. ఆ గొడ్రాల పిల్లలు కనని దానా, జయగీతము ఎత్తము, ప్రసవ వేదన పడని దానా, జయ కీర్తన ఎత్తి ఆనందపడము. సంసారి పిల్లల కంటే విడువబడిన దాని పిల్లలు విస్తారము అగుదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. నీ గుడారపు స్థలమును విశాలపరచుము, నీ నివాస స్థలముల తెరలు నిరాటంకముగా సాగనిమ్ము. నీ త్రాళ్లను పొడుగు చెయ్యము, నీ మేగులను దిగగొట్టుము. కుడివైపునకును ఎడమ వైపునకును నీవు వ్యాపించదవు. నీ సంతానము అన్యజనముల దేశమును స్వాధీనపరచుకొనును, పాడైన పట్టణములను నివాస స్థలముగా చేయును. భయపడకము, సిగ్గుపడనక్కర్లేదు, అవమానమును తలంచకము, నీవు లజ్జపడనక్కర్లేదు. నీవు బాల్యకాలపు సిగ్గు మరచుదువు, నీ వైధవ్యపు నిందను ఇక మీదట జ్ఞాపకము చేసుకునవు. Praise God. That is a scripture loaded with power. శక్తితో నింపబడిన వాక్యం ఇది. We will not look at that this morning. అయితే ఈ రోజు ఆ We're వాక్యం going to talk about చదువుకోవట్లేదు. something else మరొక today. విషయాన్ని నేర్చుకుంటాం ఈ రోజు. Now, when you hear the word break forth, ఈ బ్రేక్ ఫోర్త్ అనే మాట మనం విన్నప్పుడు you automatically think of breakthrough. మనము బ్రేక్ త్రూ But అనే I want మాటను to bring a చూస్తాం. distinction between these two words, ఈ రెండు మాటలకి వ్యత్యాసం అనేది because ఉన్నది. that's what I asked God. నేను దేవుని ఆ విషయాన్ని So అడిగాను. what is the difference? I mean, we already had an year of breakthrough. What is this break forth? బ్రేక్ త్రూ అనే సంవత్సరం మనకి ఉండింది కదా, మరి బ్రేక్ ఫోర్త్ ఏంటి అని అడిగాను దేవుణ్ణి. Now, breakthrough ఈ బ్రేక్ త్రూ అనేది is an act of going through a restriction ఒక నిర్బంధం నుంచి త్రోసుకొని ముందుకు వెళ్ళటము, or going past and through an obstacle. లేకుంటే ఒక ఆటంకాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోవటము. Breakthrough has a connotation of breaking. బ్రేక్ త్రూ అంటే విలకొట్టడము అనే ఒక అర్థం లాంటిది It's ఉంటుంది. a translation from the worst to the best. అనగా ఒక చెడ్డ పరిస్థితి నుంచి బాగైపోవడం అనే మాటగా It ఉంటుంది. means to overcome resistance. అనగా ఆటంకమును జయించుట అని అర్థం ఉంటుంది దానికి. There is power called overcoming power, అనగా జయించే శక్తి అనేది దాని వెనకాల ఉంటుంది. wherein you fight your way into victory. అనగా విజయం కొరకు నువ్వు పోరాటం చేసి కొనసాగుతావు. It means to refuse to be conquered by your enemies. అనగా శత్రువు ద్వారా నువ్వు ఓడిపోకుండా ఉంటావు. Movement in life is expected to be forward and upward. అనగా నీ జీవితంలో ఈ కదలికలు అనేవి ముందుకు మాత్రమే సాగాలి అని To కోరుకునే be విషయం అది. engaged and confront in battle. అనగా యుద్ధంలో కొనసాగుతూ యుద్ధము చేయడం So అనేది. breakthrough has the meaning or the connotation that there is something that is hindering you and you have to break through or go past
or break open and walk into ఈ it. బ్రేక్ త్రూ అనే దానికి అర్థం ఏమనగా ఏదో నీకు ఆతంకంగా నిలబడుతుంది, దాన్ని జయిస్తూ విస్ఫోటముగా ముందు కొనసాగడమే దానికి అర్థంగా ఉన్నది. For example, when Joshua was going into Jericho, ఉదాహరణకి యెహోషువ యెరికోలోకి వెళ్తూ there ఉండగా were walls that were strong and tall. బలమైనటువంటి గోడలు అటుగా ఉన్నాయి. The enemy was standing in front. అక్కడ వారి ఎదుట శత్రువులు ఉన్నారు. God had already given them the land. దేవుడు ఆ దేశాన్ని ఎప్పుడో God gave them a promise. ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు But దేవుడు. to possess that promise, ఆ వాగ్దానం they had to స్వాధీనపరచుకోవడానికి break through the resistance. వారు ఆ ఆటంకమును జయించి కొనసాగాలి. Now, do you understand what breakthrough is? అర్థమైందా మీకు బ్రేక్ త్రూ అంటే? Come on, talk to me and say amen if you do. All right. Now, what is break forth then? మరి బ్రేక్ ఫోర్త్ అంటే అర్థం ఏంటి మరి? This is the understanding I have. నాకున్నటువంటి ఆలోచన It చూడండి. is something that happens suddenly అకస్మాత్తుగా జరిగే ఒక ప్రక్రియ, to come forth into prominence or to center stage. ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి చేరిపోవటానికి, To suddenly come from obscurity into limelight. కనబడినటువంటి ఒక పరిస్థితి నుంచి వెలుగులోనికి రావటము. It does not necessarily have a wall of resistance. ఒక ఆటంకం లాంటి గోడ ఉండక్కర్లేదు. But దీనికి there's something that happens that translates you from nowhere to somewhere of prominence. ఏదో జరుగుతుంది, కనబడే స్థానం నుంచి నువ్వు కనబడే ఉన్నతమైన స్థానానికి And ఎదుగుతావు. that is the word for us this year. ఈ సంవత్సరం దేవుడు ఆ మాటనిచ్చాడు మనకి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let me show you some biblical examples దానికి వాక్యానుసారమైన and ఉదాహరణలు make you చూపిస్తాను. understand what I'm saying. నేను చెప్తున్న మాటను అర్థం Turn with చేసుకోవడానికి me to the book of Luke chapter 4, please. లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. In Luke chapter 4, we read about the baptism, water baptism of Jesus. లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క బాప్తిసం గురించి Now చూస్తున్నాం. remember, for 30 years, Jesus was an unknown figure in the land of Israel. 30 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఇశ్రాయేల్ దేశంలో యేసుక్రీస్తు ఎవరు ఎరగనటువంటి వ్యక్తి ఆయన. He was the Son of God, ఆయన దేవుని కుమారుడు, born of the seed that came from above. పైనుంచి వచ్చిన బీజం వలన జన్మించాడు. He was a man, he was God, and he was man. ఆయన మానవుడు, అదే సమయంలో దేవుడు కూడా. But nobody knew him. కానీ ఎవరు ఆయన Nobody recognized him. ఎవరు ఆయన గుర్తుపట్టలేదు. There was not a single miracle that he had ever done. అప్పటికి ఒక్క అద్భుతం కూడా చేయలేదు. But then on that day, అయితే అప్పుడు ఆ he రోజు was baptized in water, నీటిలో బాప్తిసం and he was తీసుకున్నాడు. led by the Spirit of God into the wilderness. తను ఆత్మచేత అరణ్యంలోనికి నడిపింపబడ్డాడు. Now go to verse 14. 14వ వచనం చూడండి ఇప్పుడు. From the wilderness, this is what the Bible says. Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. అప్పుడు యేసు ఆత్మ బలముతో గలిలయకు తిరిగి వెళ్ళెను. And there went out a fame of him throughout all the regions around about. ఆయనను గురించిన సమాచారము ఆ ప్రదేశమందంతటా వ్యాపించెను. Jesus returned in the power of the Spirit. యేసుక్రీస్తు ఆత్మ బలముతో వచ్చాడు. And the Bible says fame went out throughout all the region round about. ఆయనను గురించిన సమాచారము ఆ ప్రాంతమందంతటా వ్యాపించింది. Something happened in the life of Jesus యేసుక్రీస్తు జీవితంలో ఒక కార్యం జరిగింది. that from being an unknown figure, ఆ కనబడని ఒక వ్యక్తిగా ఉన్న స్థానం he was నుంచి now recognized all over. ఇప్పుడు అంతటా తను గుర్తింపు Everybody began to recognize who Jesus was. యేసుక్రీస్తు ఎవరో అందరూ గుర్తిస్తున్నారు. ఇప్పుడు Something translated him from a non-entity into somebody that was being recognized. ఒక గుర్తింపు లేని స్థానం నుంచి ఒక గుర్తింపు పొందిన స్థానానికి మార్చివేసే ఒక ప్రక్రియ జరిగింది. Let's go to another example. మరొక ఉదాహరణ చూద్దాం. In regarding the church, the birth of the church. ఆ సంఘము జన్మించడం విషయంలో కూడా After the death of the Lord Jesus Christ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరణము and తరువాత his burial and resurrection. ఆయన పాతిపెట్టబడి తిరిగి లేచాక Now go to John chapter 20 యోహాను సువార్త 20 and తెరుచుకుందాం. look at verse 19. 19 చూద్దాం. Now Jesus rose, but not everybody saw him in his resurrection appearance. ఆ యేసుక్రీస్తు లేచాడు, కానీ తను పునరుద్ధానం అయ్యాక అందరూ చూడలేదు. Only some people saw him. కొంతమంది మాత్రమే చూశారు. So these disciples of Jesus యేసుక్రీస్తు were శిష్యులు living in fear, వారు భయంలో జీవిస్తున్నారు. not knowing what the future holds. వారికి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. అప్పుడు So in verse 19 it says, 19వ వచనంలో then the ఉన్నది, same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled, for the fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst. ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడిన ఇంటి తలుపులు మూసుకొని ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానం కలుగును గాక అని చెప్పెను. So where were the disciples meeting?
శిష్యులు ఎక్కడ కూడుకున్నారు? behind closed doors మూసివేయబడిన తలుపుల్లో because of the fear of Jews. యూదులను బట్టి వారు భయపడుతున్నారు Now when కాబట్టి. Jesus was alive, యేసుక్రీస్తు సజీవంగా ఉన్నప్పుడు multitudes followed him. జన సమూహములు వెంబడించారు And the ఆయన్ని. disciples were pretty well known because they also performed miracles that because of the anointing that Jesus released upon their lives. యేసుక్రీస్తు యొక్క అభిషేకాన్ని బట్టి వారి శిష్యులు కూడా అద్భుతాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి వారు కూడా అప్పుడు గుర్తింపు పొందిన వారుగానే But when ఉన్నారు. Jesus died and was buried, యేసుక్రీస్తు చనిపోయి పాతిపెట్టబడ్డాడు. although he rose again because the world had not seen him, లోకం ఆయన చూడబడికి ఆయన లేచాడు. they were in fear, వారు భయంలో ఉన్నారు. not knowing what the future will hold, ఆ తర్వాతి రోజు ఎలా ఉంటుందో and the తెలియదు వారికి. world thought they had closed down and everything was shut down. ప్రతిది కూడా మూసివేయబడింది అయిపోయింది అని చెప్పి అనుకున్నారు లోకమంతా కూడా. So the body of people that were with Jesus యేసుక్రీస్తు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజలు was hiding behind closed doors. తలుపులు మూసుకొని దాక్కొని ఉన్నారు. Let me take you to another verse in verse 26 of the same chapter. అదే అధ్యాయంలో 26వ వచనం After a చూద్దాం. few more days, కొన్ని రోజుల తర్వాత after the 8 days, again his disciples were within and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut. 8 దినములైన తర్వాత ఆయన శిష్యులు మరల లోపల ఉన్నప్పుడు తోమా వారితో కూడా ఉండెను. తలుపులు మూయబడి ఉండగా యేసు వచ్చి వారి మధ్యను నిలిచెను. So can you see how the church or the group of people that were with Jesus were in fear and were meeting behind closed doors? కాబట్టి ఈ దేవుని ప్రజలందరూ కూడా భయముతో తలుపు మూసుకొని ఏ విధంగా ఉన్నారో చూస్తున్నారా? Now in Acts chapter 1, అపొస్తల కార్యములు మొదటి please go అధ్యాయములో, there. Acts chapter 1. అపొస్తల కార్యములు మొదటి అధ్యాయము Look at verse 12. 12వ వచనం చూద్దాం. They returned they unto Jerusalem from Mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. And they were come in, they went up into an upper room where abode all those people. And these all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brethren. అప్పుడు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండ నుండి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్ళిరి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశ్రాంతి దినమున నడవగలిగినంత సమీపమున ఉన్నది. వారు పట్టణంలో ప్రవేశించి తాము బస చేయుచు ఉండిన మేడ గదిలోనికి ఎక్కిపోయి అక్కడ నివాసం చేసిరి. So now again after the resurrection and also after the ascension of Christ, ఇక్కడ పునరుద్ధానం తర్వాత యేసు they are క్రీస్తు again వెలుగు తర్వాత meeting behind closed doors in an upper room. ఆ మరొకసారి వారందరూ కూడా తలుపులు మూసుకొని అక్కడ కూడి So ఉన్నారు. nobody was really aware of this group because it was only a small group of 120 people. ఆ 120 మంది కొద్ది మంది మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరు కూడా వారిని గుర్తించలేదు. Something happened in chapter 2 అయితే 2వ అధ్యాయంలో ఒక కార్యం జరిగింది. that suddenly అకస్మాత్తుగా these people that were unknown, అది గుర్తింపు లేని ఈ ప్రజలు these people that were behind closed doors తలుపులు మూసుకొని ఉన్నటువంటి ఈ in the ప్రజలు upper room, మేడపై గదిలో they were promoted into the streets of Jerusalem. యెరూషలేము వీధుల్లోనికి వారు వెళ్ళారు. Broke forth వారు త్రోసుకొని వెళ్ళారు. out of a small room of shut doors మూసివేయబడ్డ ఒక చిన్న గదిలో into నుండి the open world of the streets of Jerusalem, తెరవబడినటువంటి యెరూషలేము వీధుల్లోకి వెళ్ళిపోయారు. proclaiming the gospel with gusto and with power and with demonstration. శక్తితోనూ అధికారంతోనూ ప్రదర్శిస్తూ దేవుని సువార్త ప్రకటిస్తూ వెళ్ళారు. The church broke forth. ఈ సంఘము విస్ఫోటముగా వ్యాపించింది. Do you understand, church? అర్థం చేసుకుంటారా సంఘమా? See, there is something that is happening that is propelling these people from nowhere into somewhere where everybody is taking note of. గుర్తింపు లేనటువంటి ఒక స్థానం నుంచి ప్రజలందరూ వారిని గుర్తించగలిగిన ఆ స్థాయికి ఈ ప్రజలు వెంటనే విస్ఫోటం చెందారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Minute ago, you said
ముందున్నటువంటి మరి అంకుల్ ఆంటీ గారి జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి కార్యము మరి మాట విడుదల చేయబడినప్పుడు అది నెరవేర్చబడుతుంది అనేటువంటి దానికి సాక్ష్యంగా ఉన్నారు. మొన్నటి దినమున మరి బోయినపల్లి ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి ఆరాధనకు మరి హాజరయ్యారు. మరి ఆ ఆరాధనలో పాస్టర్ మలిన్ గారు ప్రత్యేకంగా మరి సూర్యోదయం లోపే మీరు ఇక్కడ ఒక అద్భుతం పొందుకుంటున్నారు అనేటువంటి ఒక మాటను విడుదల చేయడం జరిగింది. మరి ఆ మాటను స్వీకరించినటువంటి ఒక దంపతులు పాస్టర్ మలిన్ గారు దేవుని వాక్యాన్ని బోధించి ఇంకా మరి స్టేజ్ దిగక ముందే మరి అద్భుతాన్ని పొందుకున్నారు. వారికి మరి తెలిసినటువంటి ఒక సహోదరి వచ్చి వారి చేతికి ఒక 10,000 రూపాయలు ఇచ్చి మరి దీవించడం జరిగింది. మరి ఆరాధనలోనే అద్భుతాన్ని స్వీకరించి మరి దేవుని స్తుతించారు. వారి యొక్క కుమార్తె జీవితంలో కూడా మరి తన అద్భుతాన్ని పొందుకుని ఉన్నారు. తన MBA మరి పూర్తి చేసుకుని మరి ఇంకా జాబ్ లేకుండా ఉన్నారు. అయితే ఆ యొక్క జాబ్ విషయమై ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక కానుకను పాస్టర్ మలిన్ గారికి మరి విత్తడం జరిగింది. మరి ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు, ఒక మంచి జాబ్ నీకు వస్తుంది అనేటువంటి విషయం. ఆ యొక్క సిస్టర్ మరి ఏ జాబ్ వెతకకుండానే మరి తనకు ఒక కాల్ వచ్చి తనకు ఒక జాబ్ ఆఫర్ రావడం జరిగింది. ఈ రోజు తన ఒక మంచి ఉద్యోగాన్ని పొందుకోవడం జరిగింది. దేవునికే సమస్త మహిమ కలుగును గాక. Something happened. We're going to look at that. ఆ విషయాన్ని చూడబోతున్నాం మనము. In the story of David and Goliath, దావీదు గొల్లియాతు విషయంలో కథలో look at 1 Samuel chapter 17, please. మొదటి సాముయేలు 17వ అధ్యాయము. I'm giving you all these examples to make you understand what breaking forth really is. అయితే ఈ విస్ఫోటంగా వ్యాపించడం అంటే ఏంటో మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. 1 Samuel chapter 17. మొదటి సాముయేలు 17వ అధ్యాయం. Now in 1 Samuel 17 we read about how the giant Goliath was challenging the people of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని ఈ గొల్లియాతు ఏ విధంగా సవాలు చేస్తున్నాడో ఈ 17వ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నాం. One man was able to go up and take up this or fight against Goliath. ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆ గొల్లియాతు అనే వ్యక్తిని ఓడించలేకపోతున్న పరిస్థితి అది. At this time a young lad by the name of David came up in verse 32 and said to Saul, let no man's heart fail because of him. అయితే ఆయనను బట్టి ఎవరు కూడా అధైర్యపడకూడదు అని చెప్పి యవనస్తుడైనటువంటి దావీదు వచ్చి సౌలుకి మాట చెప్పాడు. This is a young man. యవనస్తుడైన, this is not a warrior, this is not a militia man, this is not in the, he's not in the military, ఆయన సైనికుడు కాదు, యుద్ధ శూరుడు కాదు, he is కాదు, a shepherd boy, ఆయన గొర్రెల కాపరి, he is a young lad, యవనస్తుడు, with no experience whatsoever in handling weapons. ఆయుధాలు వాడడంలో అనుభవం లేని వ్యక్తి ఈయన. Now in verse 33 this is what Saul the king says to David. 33వ వచనంలో సౌలు చెప్తున్న మాట చూడండి. You are not able to go up against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth and he a man of war from his youth. ఈ ఫిలిస్తీని ఎదుర్కొని వానితో పోట్లాటకు నీకు బలము చాలదు, నీవు బాలుడవు, వాడు బాల్యం నుండి యుద్ధాభ్యాసము చేసిన వాడు అని చెప్పాను. So in response to that David says, దావీదు చెప్తున్నాడు ఆ మాటకి in verse 36, 36వ thy వచనంలో, servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he had defied the armies of the living God. David said moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. మీ దాసుడైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితేనే జీవం గల దేవుని సైన్యములను తిరస్కరించిన ఈ సున్నతి లేని ఫిలిస్తీయుడు వాటిలో ఒకదాని వలె అగును అనియు, ఆ సింహం యొక్క బలము నుండి ఎలుగుబంటి యొక్క బలము నుండి నన్ను రక్షించిన యెహోవా ఈ ఫిలిస్తీని చేతిలో నుండి కూడా నన్ను విడిపించుననియు చెప్పెను. అందుకు సౌలు, పొమ్ము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక అని దావీదుతో అనెను. The Lord had delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear. ఆ సింహం యొక్క ఎలుగుబంటి యొక్క బలము నుంచి He దేవుడు will deliver me out of the hand of the Philistine. ఈ ఫిలిస్తీని చేతిలో నుండి దేవుడు నన్ను I విడుదల want you to చేస్తాడు. understand, అర్థం చేసుకోండి. there was a challenge and opposition that came across. ఒక సవాలు, ఒక వ్యతిరేకత This అనేది was an వచ్చింది. opposition not for David but for the nation of Israel. దావీదు కొరకు కాదు, ఆ ఇశ్రాయేలు దేశానికి వ్యతిరేకంగా It was an వచ్చింది. opportunity for David. కానీ దావీదు కొరకు ఇది మంచి అవకాశము. David meeting Goliath దావీదు గొల్లియాతును కలవడం అనేది was a placement for breaking forth. ఆయన విస్ఫోటముగా వర్ధిల్లడానికి ఉన్న స్థలం అది. Now with that in mind, you know what happened, right? With that in mind, go to 1 Samuel 17:58. మొదటి సాముయేలు 17:58 చదువుకుందాం. After David had killed Goliath, దావీదు గొల్లియాతును చంపిన తర్వాత this is what Saul said. సౌలు చెప్తున్న And మాట. Saul said to him, సౌలు చెప్పాడు, whose son art thou, thou young man? నువ్వు ఎవని కుమారుడవు అని అడిగాను. He was a nobody. ఆయన మామూలు వ్యక్తి. King Saul did not even know who David was. దావీదు ఎవరో రాజైన సౌలుకు తెలియదు.
Do you see what I'm trying to say? చూస్తున్నారు ఈ మాటని? He was somebody that was not known in the land of Israel. ఇశ్రాయేలు దేశంలో గుర్తింపు పొందిన వ్యక్తి కాదు ఆయన. But he moved from being a non-entity into a national hero by one encounter. ఆ గుర్తింపు లేనటువంటి ఒక స్థానము నుండి ఒక సందర్భము ద్వారా తాను దేశంలో Something కీర్తిగా happened మాట్లాడాడు. suddenly. అకస్మాత్తుగా కార్యం And in జరిగింది. one day, ఒక రోజులో, in one moment, ఒక క్షణములో somebody that was an unknown figure ఒక గుర్తింపు లేని వ్యక్తి became a national hero. ఆ దేశంలో గుర్తింపు పొందిన Now look వాడు. what it says in 1 Samuel 18:7. 18:7 చూడండి. And the women answered one another and they played and said, Saul hath slain his thousands and David his 10,000s. ఆ స్త్రీలు గాన ప్రతి గానములు చేయుచు వాయించుచు సౌలు వేల కొలదియు దావీదు 10,000 కొలదియు హతము చేసిరి అని చెప్పెను. David was on the lips of everybody in the land of Israel. ఇశ్రాయేలు దేశంలో ప్రతి ఒక్కరి పెదాలపైన దావీదు David's ఉన్నాడు. name broke forth onto the scenes of the nation of Israel. ఇశ్రాయేలు దేశంలో ఆయన విస్ఫోటముగా వ్యాపించిన వాడుగా ఉన్నాడు. What about Joseph? యోసేపు విషయం ఏంటి? Joseph was a foreigner. యోసేపు అన్య Joseph was a Hebrew. ఆ యోసేపు హెబ్రీయుడు. And the Egyptians looked down upon the Hebrews. ఆ యొక్క హెబ్రీయులను తక్కువగా చూస్తారు. Unjustly he was thrown in the prison. ఆయన చెరసాలలో వేయబడ్డాడు అన్యాయంగా. But in a moment of time, కానీ క్షణకాలములో, in a moment of time, ఆయన క్షణకాలములో something happened. ఒక కార్యం And జరిగింది. he moved from the prison to the palace. ఒక ఖైదీ అనే స్థానం నుంచి ఆయన రాజభవనానికి Genesis వెళ్ళాడు. 41, ఆదికాండము 41, 38. 38. This is what the man Pharaoh had to say. ఫరో చెప్తున్న And మాట. Pharaoh said unto his servants, తన దాసులకు చెప్పాడు, Can ఫరో, we find such a one as this is, a man on whom the Spirit of God is? ఇతని వల్లే దేవుని ఆత్మగల మనుషుని కనుగొనగలమా అని అనెను. And Pharaoh said unto Joseph, For as much as God hath showed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. మరియు ఫరో, దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచును గనుక నీ వలె వివేక జ్ఞానములు కలవాడు ఎవరునూ లేరు. Last night నిన్న రాత్రి he was in the prison. ఆయన చెరసాలలో ఉన్నాడు. This morning ఈ రోజు ఉదయం when he rides on the chariot, ఆయన రథము ఎక్కాడు. every knee in the land of Egypt ఐగుప్తు దేశంలో ప్రతి వాని has మోకాలు to bow before him. ఆయనకి తల వంచుతుంది. Joseph broke forth. ఒక యోసేపు విస్ఫోటముగా వర్ధిల్లాడు. Come on, can you see this? I'm getting at something. I'm showing you these examples, but I'm getting at something. ఈ Please wait. ఉదాహరణలు చూపిస్తూ ఒక విషయాన్ని దగ్గర నడిపిస్తున్నాను మిమ్మల్ని. Let's go to 1 Samuel chapter 11. మొదటి సామెలు 11వ అధ్యాయము. 1 Samuel chapter 11 talks about Saul being anointed as king or elected as king. సౌలు అక్కడ రాజుగా ఎన్నుకొనబడ్డాడు, అభిషేకించబడ్డాడు అని ఉన్నది. Samuel, the prophet, had called the nation, and they cast lots and they called the different tribes, and the one that was selected was Saul. ఆ సమయంలో వారందరిని పిలిచాడు. అయితే చీటీలు వేసి ఎవరైతే ఎన్నుకొనబడతారో ఆయన రాజు అవుతాడని తెలియజేశాడు. All right, and this is in chapter 10, please. 10వ అధ్యాయం మొదటి సామెలు. Now, verse 25. Then Samuel told the people the manner of the kingdom and wrote it in a book and laid it up before the Lord. And Samuel sent all the people away, every man to his house. ఆ తర్వాత సమయంలో రాజ పరిపాలన పద్ధతిని జనులకు వినిపించి ఒక గ్రంథమందు వ్రాసి యెహోవా సన్నిధిని దాన్ని ఉంచెను. అంతటా సమూయేలు జనులందరినీ వారి వారి ఇండ్లకు పంపివేశాడు. And verse 26 says, And Saul also went home to Gibeah, and there went with him a band of men whose hearts God had touched. అయితే సౌలును గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. దేవుని చేత హృదయ ప్రేరేపణ నొందిన శూరులు అతని వెంట Saul వెళ్ళారు. was chosen to be the king. ఆ రాజుగా ఉండడానికి సౌలు But ఎన్నుకొనబడ్డాడు. look at verse 27. 27 But చూడండి. the children of Belial said, How shall this man save us? And they despised him and brought him no presents, but he held his peace. ఆ పనుకుమాలిన వారు కొందరు ఈ మనుషుడు మనలను ఎలాగో రక్షింపగలడు అని అనుకొనుచు అతన్ని నిర్లక్ష్యము చేసి అతనికి కానుకలు తీసుకొని రాకుండా అతడు చెవిటి వారైనట్టు ఊరుకుండెను. But in chapter 11, అయితే 11వ we అధ్యాయంలో read about a man by the name Nahash. నాగాసు అనే వ్యక్తి గురించి చదువుతున్నాం. Nahash the Ammonite that came up against Jabesh Gilead. అయితే అమ్మడినటువంటి ఇక నాగాసు
యాబేషుకు వ్యతిరేకంగా వచ్చిన వాడుగా ఉన్నాడు ఇక్కడ. And when the news came to Saul, సౌలుకి ఈ వార్త అందింది. watch what it says చూడండి ఏం in జరుగుతుంది verse ఇక్కడ. 5. 5వ వచనంలో, Behold, Saul came after the herd of the field, and Saul said, what aileth the people that they weep? And they told him the tidings of the men of Jabesh. ఆ సౌలు పొలం నుండి పశువులను తోలుకొని వచ్చుచు జనులు ఏడ్చుటకు ఏతువేమని అడగగా వారు యాబేషు వారు తెచ్చిన And the వర్తమానమని Spirit తెలియజేశారు. of God came upon Saul దేవుని ఆత్మ సౌలుపై when he వచ్చింది. heard those tidings, and his anger was kindled. ఆ వార్తలు వినగానే ఆయనకు కోపం